ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्रीशैलेशित्यादि प्रणतोऽस्मि नित्यं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। निजं मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराकटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतं चरन्तीं सरस्वतीं संसित कामधेनुं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं गोष्पदीकृतवारासिं मजगीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे रणात्मजं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। आपदामवर्तारं दातारं दुर्गम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। गोष्ठिకి స్వరూపాన్ని రూపంగా దాసవాలు సమర్పిస్తూ my prostrations to Bhagavad Bhaktas. Today we are fortunate enough to recite Sankshepa Ramayana Parayanam at Sriman Murthy Vedana Bhatla's residence. So they stay at ECIL. So during Navaratri, performing the Sri Ramayana Parayana is considered to be very auspicious. Okay, the inner meaning of Navaratri is quite different, right? So Ratri signifies the darkness, right? The ignorance, Ajnanam in Telugu we say. Ajnananiki sanketam chikati, right? If it is full dark, we are not in a position to identify this is banana and that is Sri Ram Chitrapat, ये गणेश है, ये टेलीविजन है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते since it is darkness, right? In the same way, చీకట్లో మనం ఎలా అయితే ఒక పదార్థాన్ని సరిగా గుర్తించలేమో అందువల్ల ఆ చీకటిని రాత్రిని మనం అజ్ఞానంతో పోలుస్తున్నాం. So in order to eradicate that ignorance or what you call ajnanam, so we must have some light in our lives, right? So that light is referred as jnanam. That light is referred as jnanam. So in a room that is full of darkness, once you lit a jnanam, that deepam, right, or any light, so it eradicates the darkness. In the same way, ఎప్పుడైతే జ్ఞానం మనకు కలుగుతుందో అజ్ఞానం మన నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతుంది. ఒక రూమ్ని లేదా ఒక ఇంటిని ఒక 10 సంవత్సరాల పాటు చిన్న సూర్యకిరణం కూడా దూరకుండా క్లోజ్ చేసాం అనుకోండి. జస్ట్ అజ్యూమ్ యూ హావ్ క్లోజ్డ్ ఎ బిల్డింగ్ ఫర్ 10 years in such a way that even there is a small particle of light also cannot penetrate into that. 10 years you have closed it, full of darkness. Now you have opened it and you just switch on the light. So how much time it takes to eradicate the darkness? It takes 10 years or just a second? Just a second immediately. The moment when you switch on the light, it eradicates the darkness, right? ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అజ్ఞానం ఉన్నా కూడా ఒక్కసారి జ్ఞానం కలిగితే అన్ని సంవత్సరాల అజ్ఞానం కూడా తొలగిపోతుంది. కాబట్టి నవరాత్రి అంటే ఈ రాత్రి అనే అజ్ఞానాన్ని తీసేసే జ్ఞానం ఏదుందో దాన్ని మనం పొందటం, అది నవరాత్రుల ఉద్దేశం అన్నమాట. సో వసంత నవరాత్రులు, శరణ్ నవరాత్రులు రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి. చైత్రమాసంలో వచ్చేది వసంత నవరాత్రులు, శరదృతుల్లో మనకి ఇది వస్తుంది కాబట్టి శరణ్ నవరాత్రులు. మన ఆరాధన దేవి ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి సమయంలో శ్రీరామాయణ పారాయణ చేయడం కూడా చాలా విశేషం అని చెప్తారు. ఇట్టి రోజున మనం శ్రీరామాయణంలో ఉన్నటువంటి మహిమాన్వితమైనటువంటి శ్లోకాన్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. దానికి జయపంచకము అని పేరు. వీడియోస్ కూడా మీకు ఇచ్చాం. చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరం ఏకైకమక్షరం ప్రోక్తం మహాపాతక నాశం. ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద శ్రీరామ, who is best amongst Raghu dynasty, is Satakoti Pravistaram in Brahmalokam. This Ramayana exists in Brahmalokam also, Chitrabhaka Brahmalokam also. The Ramayana which is existed in Chitrabhaka Brahmalokam consists 100 crore slokas. బ్రహ్మలోకంలో ఉన్నటువంటి శ్రీరామాయణంలో 100 కోట్ల శ్లోకాలు ఉన్నాయి. భూలోకంలో ఉన్న శ్రీరామాయణంలో ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి?
24,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. 24,000 ఉన్నాయి మన దగ్గర. బ్రహ్మలోకంలో మాత్రం 100 కోట్ల రూపాయలు. ఎక్కడున్నా ఈ శ్రీరామాయణంలో మనం ఉచ్చరించే శ్లోకం కానీ దీని అక్షరానికి కానీ ఎంతో శక్తి ఉంది అన్నారు. ఎంతో శక్తి ఉంది అంటే ఎన్నో కోట్ల జన్మల నుంచి మనం చేసిన పాపాలని దహించి వేసే శక్తి ఉంది. అంతటి మహిమాన్వితమైనది. ఎలా వచ్చింది ఆ మహిమ అంటే వాల్మీకి మహర్షి కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి దీన్ని మనకు అందించారు కాబట్టి అంత మహిమ ఉంది. సో ఈచ్ లెటర్ యు అటర్, ఈచ్ శ్లోకం has a great capacity to diminish all kind of sins. That is the power of Sri Ramayana, which is explained in Skanda Purana. This slokam is from Skanda Purana. Which slokam? Charitam Raghunathasya. You just repeat. Charitam Raghunathasya Satakoti Pravistaram Ekaikam Aksharam Proktam Mahapataka Nasanam. This is the verse from Skanda Purana. So, such a beautiful epic Sri Ramayana. So, this is referred as Itihasa Sreshtham. Srimad Ramayana manam Itihasa Sreshthamo antaru. Itihasamu ante ఇది ఇలాగే జరిగినది అని చెప్పే ఒక వృత్తాంతం. శ్రీమద్ రామాయణాన్ని మనకు వాల్మీకి మహర్షి అందించారు. శ్రీమద్ రామాయణం is composed by Valmiki Maharshi. From that Sri Ramayana, there are 5 significant slokas and auspicious slokas which are respected by our elders and which is referred as Jaya Panchakam. Panchakam means 5. Okay. Jaya means victory. Jaya means victory. So in Sanskrit, there is a number called 18. So this Jaya is referred to 18. 18 Puranas, Dharmashastras, and many other things. So even Bharatam is also called Jaya. Right? So it gives victory. So the one who recites, who learns these slokas Gurumukhata and recite these slokas every day, he will get the victory. So what are these slokas and what is the meaning of these slokas? Let us try to understand in this session. So let me present my screen over here who are present in Zoom. Hope you can see the screen. Can anyone please raise your hands in Zoom who are present? Yes. Let us start with the invocatory verses which are referred as Prarthana Slokalu. Suklam Vishnu Sasivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyayet Sarva Vignopasantaye. So these are the first invocatory verses. So we chant this slokam at beginning. Before that, we must recite Om Asman Gurubhyo Namaha Harihi Om. Then we start with Shuklambaradhara. And the second slokam. Maybe non-Telugu devotees who are present in the Zoom session may refer the English PDF which Dasan has shared in the WhatsApp group. Pujantam Rama Rameti Madhuram Madhuraksharam Aruhya Kavita Sakham Vande Valmiki Kokilam Goshpadi Krutavarasim
మసకీకృత రాక్షసం రామాయణ మహామాల రత్నం వందే నీలాత్మజం. వందే తర్వాత ఒక సింబల్ ఉంది కదా, దట్ ఇస్ కాల్డ్ అకార ప్రశ్లేష. యూ మస్ట్ లాక్ దట్ అదే. వందే నీలాత్మజం. గట్టిగా చెప్పాలి, మీ వాయిస్ ఎవరు వినిపించట్లేదు, మీ నలుగురివి. మీకు ఉపదేశం చేయడం కోసం వచ్చాం, మీ ద్వారా వీళ్ళందరూ లబ్ధి పొందుతున్నారు. రైట్? ఓకేనా? ఇవాళ వీఆర్ గ్యాదరింగ్ మూర్తిజీస్ హోమ్. Because of him, we got the opportunity to recite these Jai Panchagam shlokas, right? So let us recite loudly. Those who are present in Zoom, okay, in mute में आप बोल सकते हैं. Next श्लोक. चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तम् महापातकनाशनम् आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. These are the invocatory verses, so which speaks about the significance and praising of Sri Valmiki Maharshi and Sri Rama and also Hanuman, right? And then Sri Ramayana Mahima also. Next Jai Panchakam, right? So these are the 5 slokas. So before reciting these 5 slokas, we need to recite the Prarthana slokas, invocatory verses. So with the blessings of Valmiki Maharshi and Sri Rama, Hanuma, right? And also Mahavishnu, and we are proceeding through this Jai Panchakam. That is must read. But that's the reason before you start any Parayanam, they do the Prarthana slokas, which are called invocatory verses. Jai Panchakam. Jayatyati balo Ramo. రెండు సార్లు. లక్ష్మణశ్చ మహాబలః. ఓకేనా? ఈ శ్లోకంలో ఉన్న ప్రతి అక్షరం కూడా వాల్మీకి మహర్షి ఎంతో తపస్సు చేసి మనకు అందించారు. ఈ శ్లోకాల్లో కొన్ని బీజాక్షరాలు ఉన్నాయి, కొన్ని మంత్రాలు ఉంటాయి. ఆ మంత్రాన్ని పఠించాలంటే అందరికీ అధికారం ఉండదు. దాని గురువు దగ్గర ఉపదేశం పొంది ఆ మంత్రాన్ని నియమ నిష్టలతోని జపించాలి. ఆ మంత్రాన్ని సరిగా ఉచ్చరించకపోతే అది మీకు ఫలాన్ని ఇవ్వకపోగా అది రివర్స్ అయి కూర్చుంటుంది, దాంతోనే అనర్థం కూడా ఏర్పడుతుంది, రైట్? సో వాల్మీకి మహర్షి designed all these slokas and composed in such a way. He put some bijaksharas in these slokas. When I say bijaksharam, bija means root, it's the base, right? You see the big banyan tree, from where it has emerged from the small seed, right? From the small seed, the big tree emerged. In the same way, for each mantram, there is a specific letter called bijaksharam. Those letters Valmiki Maharshi inserted in these slokas. So if you read, if you want to get the upasana of some mantras, you have to go to the guru and take the mantra from him, and with some conditions and restrictions and rules, you have to practice that mantra. So there are most of the difficulties to practicing those mantras. Now, without having all those difficulties, Valmiki Maharshi put the bijaksharas in these slokas in such a way, we just learn the sloka and recite, you get the benefit of those mantras. Are you getting? Ravi, are you understanding? Yeah. Feeling both? Leda? Geeta? What's your name? Gautam. Gautam, my friend? Super. రెండో శ్లోకం. రెండో లైన్ చెప్పుకున్నావా? రాజా జయతి చెప్పుకున్నా. రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః
जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् ఒత్తులు కరెక్ట్ గా పలకాలి గట్టిగా భవేత్ అంటే భవేత్ అని చెప్పాలి శిలాభిస్తు ప్రహరతః పాదపైశ్చ సహస్రశః అర్దయిత్వా పురీం లంకాం అభివాద్య చ మైథిలీం సమృద్ధార్థో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసాం అర్దయిత్వా పురీం లంకాం అభివాద్య చ మైథిలీం సమృద్ధార్థో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసాం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః సరైనం జహిరావణిం. ఇది శ్రీరామాయణానికి మూల శ్లోకం అని చెప్తారు, దీన్నే మూల మంత్రం అని కూడా చెప్తారు. శ్రద్ధగా మళ్ళీ ఒకసారి ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః సరైనం జహిరావణిం. ఇది 5 శ్లోకాల సమాహారం. దీన్ని జయ పంచకం అంటారు. చాలా మహిమాన్వితమైనటువంటి శ్లోకాలు. వీటి యొక్క అర్థాన్ని మనం భావిద్దాం యథాశక్తిగా. ముందుగా ఏ సందర్భంలో ఈ శ్లోకాలు చెప్పారు, శ్రీరామాయణంలో ఎక్కడ ఈ శ్లోకాలు ఉన్నాయో చూద్దాం. జయ పంచకము అంటే ఎన్ని శ్లోకాలు అని చెప్పుకున్నాం? 5. మొదటి 4 శ్లోకాలు సుందరకాండలో. మొదటి 4 శ్లోకాలు ఎక్కడివి? సుందరకాండ. చివరి శ్లోకం ఇందాక మీరు చదివారు ధర్మాత్మ, అది యుద్ధకాండలోని శ్లోకం. 4 శ్లోకాలు ఫ్రమ్ 4 శ్లోకాస్ ఫ్రమ్ సుందరకాండ and the 5th శ్లోకం ఫ్రమ్ యుద్ధకాండ. So the combination of these 5 slokas is referred as Jaya Panchakam. So who recited these slokas at which situation? చూద్దాం. మనందరికీ తెలుసు, రావణాసురుడు సీత అమ్మవారిని అపహరించుకొని వెళ్ళాడు. రైట్. రావణాసుడికి ఏమిటి పేరు? రావణ బ్రహ్మ అని పేరు. రావణ బ్రహ్మ. ఈ బిలాంగ్స్ టు ద డైనాసిటీ ఆఫ్ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ. రావణ బ్రహ్మ, పులశ్చ బ్రహ్మ, విశ్రవసో బ్రహ్మ, ఈ డైనాసిటీకి చెందినవాడు.
పులస్త్య బ్రహ్మ యొక్క మనవడు, గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ పులస్త్య బ్రహ్మ. The moment when you say Brahma and he belongs to the dynasty of Brahma, he is also Dharmaveta. He also knows Vedas, right? And he is also Navavyakarana Panditaha. Who is Ravana? Ravana is Navavyakarana Pandita. What kind of act that he did? He abducted Sita. What is the use of knowing Dharma? What is the use of knowing Veda? Is there any use? There is no use. When you practice this, there is a use. Okay? Rama took the incarnation, the Srimanarayana took the incarnation of Rama during Treta Yugam, not only to preach Dharma, but also to practice Dharma. Okay? Rama existed on this earth for 11,000 years. Dasavarsha Sahasrani, Dasavarsha Satani cha. 11,000 సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద నడయాడాడు, తిరిగాడు. ఉపదేశం చేయడం కోసం రాముడు రాలేదు. Rama avatar is not for ఉపదేశం, to practice dharma. He has shown how to behave. పెద్దలు చెప్పిన మాటని పిల్లలు వినాలి, పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది చిన్నవాళ్ళు వినాలి. ఇది ఏదో చెప్పి ఊరుకోలేదు, తను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చూపించాడు. తను ప్రతీది ఈ ధర్మంలో ఏ సూక్ష్మం ఉన్నా దాన్ని పాటించి చూపించాడు. పెద్దల దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు నమస్కారం చేయండి. మనకు తెలుస్తుంది కదా, అరణ్యకాండలో వెళ్ళినప్పుడు అనేక మంది మహర్షుల ఆశ్రమానికి వెళ్తాడు రాముడు. వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళందరికీ నమస్కారం చేస్తూ ఉంటాడు కదా. ఆ మహర్షులకు తెలుసు రాముడు ఎవరు. ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ శ్రీమన్నారాయణ తెలుసు. బట్ హీ ఈజ్ ది ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ రామ. ఈజ్ ద ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ రామ. ఇన్ దిస్ అవతారం he wanted to be in the vidambanam of మనుష్య. He wanted to be in the attire of human being. మనిషిలాగానే ఉన్నాడు, మనలాగానే నడియాడాడు. కాబట్టి ఏం చేయాలో అన్ని ధర్మాల్ని ఆచరించి చూపించాడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి. రావణాసుడు కూడా ధర్మాలు తెలుసు, కానీ ఉపయోగం ఏంటి? ఆచరణలో లేదు, ఆచరణ చేయలేదు. అందుకే నేను దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేశాడు. దానివల్ల కుటుంబం అంతా కూడా నశించిపోయాడు రావణాసుడు. ఇప్పుడు సీతాదేవిని అప్డేట్ చేశాడు, అపహరించుకుని వెళ్ళాడు. సీతాదేవి లంకలో ఉంది. అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైం Angada, who is son of Vali, under his leadership, Hanuma, Jambavan, Nalan, Neelan, all these Vanara Prabhukas, the monkey heads, they headed to south direction in search of Sita. At one point in time, they found Samudra, the ocean, which is of 100 yojanas. Now the task is we have to cross this 100 yojanas, then only you can see Sita. That was told by Sampati. Sampati is a vulture, Grudra Rajaha. So he guides them. You go, you just cross this 100 yojanas of the ocean. There in Ashokavana you can find it. There in the Lanka you can find Sita. Now who has to fly the 100 yojanas? 100 yojanas is equal to 1,200 kilometers approximately. At that time, Jambavan executes the leadership qualities. Jambavan, you know Jambavan, right? So he was there in Kritayugam, even in Treta, even in Dwapara, right? The Jambavan asked every Vanara, how many yojanas you can fly? Some says 20 yojanas, some says 30. Is there any use by flying 30? No. Then they asked Sampati, during this 100 yojanas, is there any stop? There is no stop. If you just downfall, just there is no stop. One has to fly 100 yojanas at a stretch. Then Angada says, Jambavan, I can fly 100 yojanas, but I can't come back. There is no use. Then Jambavan makes understand the Hanuma Purvajana, that Janma Vrittantam, the curse that Hanuma got when he was a child. హనుమంతుల వారు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చాలా గొప్ప శక్తులతో ఉన్నారు. మహర్షులు శపించారు. ఆ శాపాన్ని గురించినటువంటి విషయాలు చెప్తాడు. ఎప్పుడైతే గుర్తు చేస్తారో రామకార్యమై, అప్పుడు హనుమంతుని యొక్క శక్తి వస్తుంది అని చెప్తాడు. అందుకని జాంబవంతుడు ఆ సమయంలో హనుమంతుడి యొక్క జన్మ వృత్తాంతాన్ని చెప్పి, హనుమ నువ్వు చాలా గొప్పవంతుడు, నువ్వు ఈ కార్యాన్ని చేయగలవు అని చెప్తాడు. ఇప్పుడు when Jambavan knows Hanuma only can do this, why Jambavan asked all these Vanaras? ఇక్కడే మన లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ తెలుస్తాయి కదండి. ఒక టాస్క్ ఏదైనా ఇవ్వాలి అంటే ఒకరికి ఇచ్చారనుకోండి,
వీళ్ళంటేనే ఇష్టం అనుకుంటారు చాలామంది. వాళ్ళ ఇన్కాపబిలిటీస్ వాళ్ళతోనే చెప్పించాలి. అందుకనే అడిగారు జాంబవంతుడు ఎవరెవరు ఎన్ని యోజనలు వెళుతారు అని. తర్వాత ఎవరు వెళ్ళలేనని తెలిసి అప్పుడు హనుమంతుడి గొప్పతనాన్ని తెలిపి హనుమాన్ పంపించారు. నేరుగా హనుమాన్ పంపించి ఉంటే ఏమయ్యేది? మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకునేవాళ్ళు? మమ్మల్ని అడగలేదండి, అడిగితే మేము కూడా వెళ్ళేవాళ్ళం కదా. ఆ సమయంలో పరశురాము ఉన్నా, మేమున్నా, మూర్తి ఉన్నా, మమ్మల్ని అడగలేదండి జాంబవంతుడు, అడిగితే మేము కూడా వెళ్ళేవాళ్ళం, మేమే వెళ్ళి తీసుకొచ్చేవాళ్ళం. ఆయన ఏదో హనుమంతుని పంపించారు, ఆయన వెళ్ళారు తప్ప మేము చేయలేమండి ఆ పని చెప్తారు. వాళ్ళ ఇన్కాపబిలిటీని వాళ్ళతోనే చెప్పించారు ఎవరు? జాంబవంతుడు. ఆ తర్వాత మాత్రమే హనుమంతుడిని పంపించారు. సో వెన్ హనుమ వాస్ ఫ్లయింగ్ ఆల్ ది 100 యోజనాస్, ఎలా ఫ్లై చేశారు హనుమ అంటే యథా రాఘవనిర్ముక్త శరః ససన విక్రమ. సో ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు రామ. ఐఎమ్ ఫ్లయింగ్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఫ్లయింగ్. ఐఎమ్ లైక్ ద arrow which was relieved by Rama. యథా రాఘవనిర్ముక్త శరః ససన విక్రమ. రాముడు బాణం వేస్తే తిరిగి ఉంటుందా దానికి? తిరిగి ఉండదు. కాబట్టి ఈ కార్యాన్ని నేను చేస్తున్నాను వెళ్ళడం లేదు, రాముడు విడిచిన బాణం లాగా వెళుతున్నాను. ఐఎమ్ జస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇది నేర్చుకోవాలి హనుమాన్ నుంచి. ఏ పని చేస్తున్నా నేను చేస్తున్నాను కాదు, నేను ఒక పనిముట్టు, ఐఎమ్ ఏ టూల్, దట్స్ ఇట్. రామ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. అలా వెళ్ళాడు, చూశాడు, అంతా వెతికాడు, ఎక్కడ దొరకలేదు. అశోకవనంలోకి వెళ్ళాడు, అక్కడ చూశాడు సీతాదేవిని. చాలా మంది రాక్షసులు ఉన్నారు, బాధ పెడుతున్నారు సీతాదేవిని. అయ్యో చాలా బాధపడ్డాడు. సీతాదేవిని కలిశాడు, రాముడిచ్చిన ఉంగరం ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత సీతాదేవి కూడా ఒక చూడమని ఇచ్చింది. ఎలాగైనా రావణాసుడిని కలిసి కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పాలి అనుకున్నాడు. సో వన్స్ హనుమ went into Lanka, once he sees Sita Devi, then he wanted to teach something to Ravana, the ability of Rama and the mistake that you are doing. So all these things Hanuma wanted to convey to Ravana. ಇವರು ಲಂಕಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಯಿತು, ಇವರು ಅಂಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೂಡಾಮಣಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಆದ್ರೂ ರಾವಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋಣ, ಇವನ್ನೇ ಮಾರ್ಬಿಡೋಣ, ರಾಮನಿ ಅಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹನುಮ. ಈಗ ರಾವಣನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಲಂಕಾಧಿಪತಿ, ಲಂಕಾಂ ರಾವಣ ಪಾಲಿತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ರಾವಣನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಶೋಕವನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದರು, ಇವನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾವಣನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿದೆ హనుమంత ఈ శ్లోకಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾನೆ. అదే జయపంచక. ఏదో రకంగా రావణాసుడికి బుద్ధి చెప్పాలని, మరి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఇలా వెళ్ళడం కష్టం, వాడికి ఇష్టమైన ఈ వనాన్ని పాడు చేద్దాం అనుకున్నాడు. వాడికి ఇష్టమైన వనాన్ని పాడు చేస్తే రాక్షసులందరూ వస్తారు, ఈయన ఎలా కట్టేస్తారు, అప్పుడు ఎలాగో తీసుకొని వెళ్తారు కదా. అప్పుడు రావణాసుడు కలవచ్చు, కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పచ్చు, నాయన ఇది మంచిది కాదు, రాముడు చాలా శక్తివంతుడు, రాముడు తెచ్చుకుంటే ముల్లోకాలు కూడా ఉండవు, ఒకవేళ రాముడే సంహరించాలి అనుకుంటే మిగతా ఎంతమంది దేవతలు వచ్చినా కూడా కాపాడలేరు, కానీ రాముడు కాపాడాలనుకుంటే ఎంతమంది అడ్డుకున్నా ఆగదు, ఇది చెప్పాలనుకున్నాడు హనుమ. అని అడవిని మొత్తం కూడా ఆ ప్రమదవనాన్ని ఎలా ఉంటుందో మహర్షి వర్ణిస్తారు. అశోకవనంలో చక్కటి పుష్పాలు, చక్కటి పండ్లు, ఎక్కడ చూసినా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఆ అశోకవనం. దానికి వస్తే ధ్వంసం చేశాడు. చేస్తున్నప్పుడు రాక్షసులు వచ్చారు. వచ్చిన రాక్షసులందరినీ కూడా సంహరిస్తున్నాడు స్వామి హనుమ. చాలా శక్తివంతుడు. అష్టసిద్ధి నవనిధికే దాత. చదువుతారా? చాలాసార్లు వస్తుంది. అష్టసిద్ధి నవనిధికే దాత. అంత గొప్పవంతుడు హనుమంత. చాలా పెద్ద శరీరాన్ని పెంచుకున్నాడు. అష్టసిద్ధి అంటే అడిమ, మహిమ, లహిమ, గరిమ అని చెప్తారు. కావాలంటే చిన్నవాడిగా అవుతాడు, కావాలంటే పెద్ద పర్వతవంత ఆకారంగా అవుతాడు హనుమ, కావాలంటే చిన్న గడ్డిపోచంత వెయిట్లెస్ అవుతాడు, కావాలంటే ఒక 1,000,000 ఏనుగులు కదిలించినా కూడా కదలనంత బలంగా తయారవుతాడు. ఇది హనుమలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత. అందులో గొప్పవాడు వచ్చిన రాక్షసులను వచ్చినట్టుగా సంహరిస్తున్నాడు. He's killing all the demons and he selected one arch over there and he flew on that, sit on that arch, and Hanuma is reciting the 4 shlokas in a louder manner. Jayatyati balo ramo lakshmanascha mahabalaha raja jayati sugrivo raghavena abhipalitaha.
Sugriva is my Prabhu. Sugriva is my Prabhu. He is enjoying the victory. And he is protected by Adi Balavanta, Rama and Lakshmana. Be victorious, be victorious. He is telling Hanuman. సుగ్రీవుడు విజయాన్ని పొందుతున్నాడు. సుగ్రీవుడు ఎవరి ఆజ్ఞలో ఉన్నాడు? రాముడి పరిపాలనలో ఉన్నాడు, రాముడి రక్షణలో ఉన్నాడు. రాముడు లక్ష్మణుడు అతి బలవంతుడు. అతి బలవంతులైనటువంటి రామలక్ష్మణుడు విజయంతో వర్ధిల్లుతున్నారు. సుగ్రీవుడు వర్ధిల్లుతున్నాడు విజయంతోని. మొట్టమొదటనే జయ అనే పదంతో స్టార్ట్ అయింది ఈ శ్లోకం. జయ అంటే విక్టరీ అని అర్థం. ఇందులో ఏ బీజాక్షరాలు ఏ మంత్రానికి సంబంధించినవో మీకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ శ్రద్ధగా దీని అర్థాన్ని తెలుసుకొని తప్పులు లేకుండా దీన్ని పాలన చేస్తే చాలు. యు గెట్ ద బెనిఫిట్. ఈ ముందు శ్లోకాలు, ఈ 5 శ్లోకాలు చదవడానికి 3 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ టైం పట్టదు. 3 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ టైం పట్టదు. సెకండ్ శ్లోకం. దాసోహం కౌసలేంద్రస్య రామస్య కృష్ణకర్మణః హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంత మారుతాత్మజః. He is telling, I am the servant of Rama. He is the king of Kosala Rajyam. And the quality of Sri Rama is he has the ability to accomplish the toughest of tasks. రామస్య అక్లిష్ట కర్మణ. ఎంత కష్టమైన పనులైనా కూడా చాలా సునాయాసంగా చేసేవాడు శ్రీరాముడు. అలాంటి శ్రీరాముడు అయోధ్యాధిపతి. అటువంటి రాముడికి నేను బంటును, దాసుణ్ణి, సర్వెంట్ అని చెప్తాను. ఏమండి, కిష్కింధాకాండలో మనం చూసాం 100 యోజనాల సముద్రాన్ని దాటడానికి ఎవ్వడికి కెపాసిటీ లేదు, హనుమ మాత్రమే వచ్చాడు. అండ్ హనుమ ఈజ్ ఎ మినిస్టర్ ఇన్ సుగ్రీవా డైనాసిటీ. సుగ్రీవుడి దగ్గర ఒక మంత్రి హనుమ. ఇంత గొప్పవాడు, ఇన్ని చేస్తున్నవాడు, నేను మంత్రిని అని చెప్పుకోకుండా, నేను గొప్పవాడిని అని చెప్పుకోకుండా ఏం చెప్తున్నాడు? నేను దాసుడిని అని చెప్తున్నాడు. దాసుడు అంటే ఏంటి? సర్వెంట్. అంటే మనందరం ఎవరో చెప్తున్నాడు, మనందరం కూడా రామ దాసులం అని చెప్తున్నాడు. రాముడికి సేవ చేయాల్సిన వాళ్ళము అని చెప్తున్నాడు ఈ శ్లోకం. తర్వాత నా రావణ సహస్రమే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ శిలాభిస్తు ప్రహరత పాదభైశ్చ సహస్రశః. వచ్చిన రాక్షసులందరినీ సమరిస్తున్నాడు. మళ్ళీ పైన వెళ్ళి కూర్చుంటాడు ఆర్చ్ మీద, పెద్ద పరిగ పట్టుకున్నాడు చేతిలో. గట్టిగా శ్లోకాలు చెప్తున్నాడు. ముందేమో రాముడికి సుగ్రీవుడికి విజయం కలుగుగాక అని చెప్తున్నాడు. ఇన్ ద ఫస్ట్ శ్లోకం ఈ స్పెల్లింగ్ విక్టోరియస్, బీ విక్టోరియస్ టు Sugriva, Rama, Lakshmana. In the second slokam, he is telling, I am servant of Sri Rama. And third slokam, he is disclosing his own capability. He is telling that even though thousands of Ravanas comes in front of me, they cannot stand in front of me. That is my strength. That is my strength. Here Rakshasas try to understand, I don't want any astra shastra to do yuddham. పాదభైశ్చ సహస్రశః. పాదేన పిబతి ఇది పాదపః. పాదపః మీన్స్ ట్రీ. పాదేన మీన్స్ రూట్స్. వేర్ల ద్వారా నీటిని తాగి పెరిగేది చెట్లు. చెట్లని పెకిలించి, బండరాలను పెకిలించి నేను యుద్ధం చేస్తాను. రైట్? ఐ థ్రో ద ట్రీస్, ఐ థ్రో ద బిగ్ మౌంటైన్స్ అండ్ ఐ డూ వార్ ఇన్ సచ్. ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీ అస్త్ర శస్త్ర. సో ఈస్ డిస్క్లోజింగ్ హిస్ క్యాపబిలిటీ. అంటే 1000 మంది రావణులు కూడా హనుమంతుడి ముందు నిల్చోలేరు అంటే హనుమంతుడి బలం ఎంతది? అందరూ గొప్ప బలం అని చెప్తున్నాడు. తర్వాత అర్ధయిత్వా పురీం లంకాం అభివాద్య చ మైథిలీం సమర్థార్థో గమిష్యామి మిషదాం సర్వరక్షసాం. సో హియర్ he is disclosing in such a way the purpose of his visit to Lanka. I gave you the purpose. I will kill every of demon here who are present here. And the way you are seeing, in the same way, I go to Sita Mata again. I offer my dasoham, my prostrations to Sita Mata, and again I flew back, crossing the 100 yojanas. మీరందరూ చూస్తుండగా మిమ్మల్ని అందరూ సంహరించి, ఏ రాక్షసులారా, నేను ఎలాగైతే 100 యోజనాలు దాటి వచ్చానో ఆ యోజనాలు దాటి మళ్ళీ వెళతాను, సీతమ్మ వారు నమస్కరించి మరీ వెళతాను అని చెప్తున్నాడు. ఎంత ధైర్యం ఉంటే, ఎంత బలం ఉంటే హనుమంతుడు చెప్తాడండి ఈ మాట. లంకలో ఎంతో గొప్ప రాక్షసులు, చాలా భుజబలం కలిగిన, చాలా గొప్ప బలం కలిగిన రాక్షసులు, వాళ్ళందరితో చెప్తున్నాడు, మిమ్మల్ని అందరినీ సమరిస్తాను, మీరు చూస్తుండగానే సీతాదేవి దగ్గర వెళతాను, ఆమెకు నమస్కరిస్తాను, మళ్ళీ సముద్రం దాటి వెళతాను. ముందు శ్లోకంలో తన ప్రభువుని కీర్తించాడు, రాముడిని కీర్తించాడు. రెండో శ్లోకంలో తాను రాముడి యొక్క బంటును అని చెప్పాడు, సేవకుడిని చెప్పాడు, ఎంత గొప్పవాడైనా. మూడో శ్లోకంలో నా బలం ముందు 1000 మంది రావడం కూడా నిలబలేరు అన్నారు. 4వ శ్లోకంలో
మిమ్మల్ని అందరినీ సంబంధించి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. అంటే ఎంత ధైర్యం ఉంటే హనుమంతుడు ఆ మాట చెప్తాడు. ఏం చూసుకొని చెప్తున్నాడు? రామబంటు అని చెప్తున్నాడు. రాముడే శక్తి, రాముడే బలం. 100 యోజనాల సముద్రం దాటుతున్నప్పుడు కూడా రాముడి చేత విడవబడిన బాణంలాగా నేను వస్తున్నాను తప్ప నేను వస్తున్నాను అని చెప్పలేదు హనుమ. దట్ ఈస్ అ గుడ్ ట్రైట్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ ద 5th శ్లోకం ఇస్ ఫ్రమ్ యుద్ధకాండ. ధర్మాత్మ సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషేచా ప్రతిద్వంద్వ శరేణం జహిరామ. దిస్ శ్లోక ఇస్ ఫ్రమ్ యుద్ధకాండ. Okay, Vibhishana says, Rama, the Meghnath, who is son of, he is also referred as Indrajit. Okay, he is doing some yajnam. Once he completes that yajnam, we cannot stop him. So in meantime, we have to go there and destroy that. So please allow Rama. Then Rama says, yes, you can go with Lakshmana. Lakshmana, Vibhishana, Jambavan, all this team goes to that place where Indrajit is performing that Abhichara Homam. Abhichara, that is called Abhichara Homam. That is not supposed to do actually. కొన్ని యజ్ఞాలు క్షుద్ర యజ్ఞాలు అంటారు, చేయకూడదు. రక్త మాంసాలు సమర్పించి చేస్తారనమాట, చేయకూడదు. అలాంటివి చేస్తున్నాడు. వాడు చేస్తే వాడిని పట్టుకోవడం చాలా కష్టం. కాబట్టి దాని లోపల మనం దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయాలి అని వెళుతారు. వెళ్ళిన తర్వాత ఎన్ని అస్త్రశస్త్రాలు వేసినా కూడా ఇంద్రజిత్తు ఓడిపోవటం లేదు. లక్ష్మణస్వామికి ఇంద్రజిత్తుకి చాలా గొప్ప యుద్ధం నడుస్తుంది. ఇంద్రజిత్తు వేసిన అస్త్రశస్త్రాలని లక్ష్మణుడు కొట్టేస్తున్నాడు. లక్ష్మణుడు ప్రయోగించినా కూడా వాడు కొట్టేస్తున్నాడు. అరే ఎన్ని ప్రయోగించినా వాడు చనిపోవటం లేదు, ఏం చేయాలి? ఇంకా పిసిగెత్తిపోయాడు. ఓకే, ది గ్రేట్ వార్ బిట్వీన్ Lakshmana and Indrajit. So in such a time, Lakshmana meditated upon Rama. He meditated upon Rama. So that's the beautiful slokam here. This is called Sri Ramayana Moola Slokam or Moola Mantra. Right? ఒక బాణాన్ని తీసుకున్నాడు. ఆ బాణాన్ని చూసి ఇలా ధ్యానం చేశాడు. ధర్మాత్మ, రాముడు ధర్మాత్ముడే అయితే, సత్యసంధశ్చ, సత్యమునే పలికేవాడైతే, దాశరథిర్యది, దశరథ చక్రవర్తి అయితే, కుమారుడు అయితే, పౌరుషం గలవాడైతే, ఇచ్చిన మాటను తప్పనివాడే అయితే, ఓ బాణమా వెళ్ళి రావణాసుడు కుమారుడైనటువంటి ఇంద్రజిత్తుని సంహరించు అన్నాడు. ఇదే మంత్రం అండి? ఇదే మంత్రం కాదు యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు అస్త్రం అంటే నాగాస్త్రం, బ్రహ్మాస్త్రం, ఐంద్రాస్త్రం, వారణాస్త్రం ఇవన్నీ ఉంటాయి. మరి ఇదేం అస్త్రం కాదు. ఇది అస్త్రం కాదు. ఎన్నో అస్త్రాలు ప్రయోగించాడు, అయినా వాడు చనిపోవడం లేదు. చివరికి విసుగొచ్చేసి ఒక బాణాన్ని తీసుకుని శ్రీరాముడిని ధ్యానించి వేశాడు. ఇప్పుడు ఈ బాణం వెళ్ళి వాడిని సంహరించకపోతే ఇవన్నీ అబద్ధం అని అర్థం. ఆ బాణం వాడిని సంహరించకపోతే రాముడు ధర్మాత్ముడు కాదు. ఎవరంటారు ఈ మాట? ఎవరు అనలేదు కదా. తాను ధర్మంలో ఉండడం కోసం, ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్ష్యూర్ నాట్ టు డ్రిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ధర్మం, హీ హాస్ సాక్రిఫైస్ హిజ్ ఓన్ వైఫ్. తన భార్యను కూడా పక్కన పెట్టేశాడు. రైట్? తనకి వైయక్తిక ధర్మము అని పేరు. చాలామంది ఏంటంటే తెలియక, శాస్త్రాలు తెలియక, దాంట్లో అర్థాన్ని తెలియకుండా రాముడు భార్యను కూడా అడవులకు పంపించారండి, ఇలాంటి ఏం రాముడండి అనుకుంటారు. అది మన బుద్ధిలో దోషం అనుకోవాలి. ఒక రాజు, పరిపాలించేటువంటి రాజు ఎలా ఉండాలి? ఏ మచ్చ లేకుండా ఉండాలి. రాజు అంటే అర్థం ఏంటి? రంజనాత్ రాజా అని అర్థం. ఓకే, ద వన్ హూ ఎన్ష్యూర్స్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ హిస్ ప్రజా ఈస్ కాల్డ్ రాజా. అందరినీ సంతోషపెట్టడం అని అర్థం. మరి వాళ్ళ ద్వారా ఒక మచ్చ వచ్చినప్పుడు ఈ మచ్చ నాకు లేదు అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని ఎవరో ఏదో కామెంట్ చేస్తూ ఉంటే ఇలా చెవులోంచి విని ఈ చెవులోంచి వదిలేసి కుంభకోణాలు చిక్కుకొని తిహార్ జైలుకి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి చప్పట్లు కొట్టించుకుంటే అది కాదు. అది కాదు. అక్కడ రాజు అన్నవాడు ఒక మచ్చ వచ్చినా కూడా తొలగించుకోగలరు. ధర్మం నుంచి పక్కకు వెళ్ళకుండా. పట్టాభిషేకం చేస్తా అన్నారు కదా. ఇప్పుడు బర్త్డే ఉందండి, డాడీ బైక్ కొనిస్తా అన్నారు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఏమన్నాడు? బైక్ కొనిస్తా అన్నారు బర్త్డే రోజున. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మంచిగా రెడీ అయ్యాడు. డాడీ బైక్ అంటే, బైక్ లేదు ఏం లేదు, నువ్వు ఇంట్లో కూడా ఉండడానికి వీలేదు, నువ్వు హాస్టల్కి వెళ్ళాను. బైక్ కొనియకపోయినా పర్వాలేదు, వాడు బస్సులోనో సైకిల్ మీద వెళ్తాడు. నువ్వు ఇంట్లో కూడా ఉండకుండా హాస్టల్లో వెళ్ళమంటే ఊరుకుంటారండి పిల్లలు, ఫైట్ చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు దశరథ చక్రవర్తి రావణుండి రవి అడుగుతున్నాడా, బైక్ అడుగుతున్నాడా, కారు అడుగుతున్నాడా? నా తెలియదు, ఐ డోంట్ నో. హాస్టల్ వద్దంటున్నాడా? సరే ఓకే, చూద్దాం. సో జయపంచక అందులో చూద్దాం, నీకేం కావాలో ఏమొద్దో రావణుడు నిర్ణయిస్తాడు. ఓకేనా? ఓకే, సో రవి అంటే సూర్యుడు అడుగుతాం కదా.
చూద్దాం. సో నేను ఇలా డ్రైవ్ చేస్తాను, రాముడు విల్ డ్రైవ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రాజ్యం ఇవ్వకుండా, నిన్ను రాజ్యంలో ఉంచకుండా పోరాటంలోకి వెళ్ళిపోరా అంటే రాముడు ఎంత ఫైట్ చేయాలండి? ఒక చిన్న బైక్ కేక్ కూడా ఇవాళ ఏదో కుదరలేదు, ఇంట్లో ఏదో పిండి చేసి పెడతా అంటే ఊరుకుంటారా? ఖచ్చితంగా కేక్ కావాల్సిందే, కేక్ మీద క్యాండిల్ ఉండాల్సిందే, దాన్ని ఊదాల్సిందే, రకరకాలు చేయాల్సిందే. ఓకే. ఇదంతా గీత ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ, కంఫర్ట్, పైన కూర్చోమ్మా, నో ప్రాబ్లం. శ్రద్ధగా వినటం ఇంపార్టెంట్. ఎలా కూర్చో, రంగనాథ స్వామిలా పడుకొని వింటానా ఇబ్బంది లేదు, ఇలా రంగనాథ స్వామి లాగా. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. యువర్ కంఫర్ట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అందరికీ అదే మాట. మీరు కూడా పైన కూర్చుంటే కూర్చోవచ్చు, పెద్దవాడారని. ఓకే. కాబట్టి మన సంప్రదాయం అది కాదు. పుట్టినరోజు అంటే చక్కగా తలస్నానం చేసి కంటికి కనిపించే ప్రత్యక్ష దేవాలు ఎవరు? తల్లిదండ్రులు కదా. ముందు వాళ్ళకి నమస్కారం చేసి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకొని, దగ్గరలో దేవాలయం ఉంటే దేవాలయానికి వెళ్ళి అక్కడ ఏదో అర్చన చేయించుకొని, అక్కడ అర్చక స్వామికి మన చేతనైనంత 1000, 2000, 500 ఎంతో కొంత దక్షిణ సమర్పించి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం. లేదు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో పండితులు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళని ఇంటికి పిలిచి వాళ్ళ ద్వారా ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం, లేదా మనమే వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళటం. ఏదో రాలేని వాళ్ళంటే మనం వెళతాం, లేదా వాళ్ళు. ఇది ప్రాసెస్. దీని తర్వాత మీరు కేక్ కట్ చేయండి, ఇంకేమైనా కట్ చేయండి, సెకండరీ. కానీ ప్రైమరీ అంతా పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. ప్రైమరీ అంతా పక్కకి వెళ్ళిపోయి సెకండరీ అంతా ముందుకు వచ్చేసింది. చేయాల్సిందంతా పక్కన పెట్టి చేయకూడని దానికే ప్రయారిటీ ఇస్తే భగవంతుడు మెచ్చుతాడా అండి? ఋషులు మెచ్చుతారా? ఆచార్యులు మెచ్చుతారా? దేవతలు మెచ్చుతారా? మెచ్చారు. చేయాల్సింది చేయండి ముందు, ఓవరండేమో తర్వాత. ఇవన్నీ మనకి ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో. కాబట్టి ఇక్కడ రాముడు ధర్మాత్ముడు కాబట్టే ఆ బాణం వెళ్ళి ఈ శ్లోకాన్ని చదివి రాముడిని ధ్యానం చేసి బాణాన్ని వేయగానే ఇంద్రజిత్తు సంబరపడ్డాడు. వాడి మొండెము తల వేరేగా అయిపోయింది. ద మూమెంట్ లక్ష్మణస్వామి మెడిటేటెడ్ ది శ్లోక అండ్ డెలివర్డ్ ద బాణ, ఇట్ హస్ గాన్ అండ్ బిహీటెడ్ ఇంద్రజిత్. దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ ది శ్లోకం. దట్స్ ద రీజన్ we term this slokam as Moola Mantram to Ramayana. So this is the significance of this Jaya Panchakam. Okay? The one who recites all these slokas with utmost devotion, so he gets victory. He will come out of all the obstacles and problems, okay, with respect to anything. ఇంత గొప్ప మహిమాన్వితమైనటువంటి జయ పంచకం మీ అందరికీ అన్ని గ్రూప్స్లో ఈ శ్లోకాల ఆడియో అండ్ టెక్స్ట్ పంపిస్తాను. రైట్. తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఈ శ్లోకాలు చదివారు, ఉపదేశంగా తీసుకున్నారు. రైట్. దీని తర్వాత మీకు ఆడియో కూడా మళ్ళీ వింటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఆ తర్వాత ప్రతిరోజు మీరు పూజా మందిరంలో దీన్ని వినియోగించండి. నేను ముందే చెప్పాను మీకు 3 minutes కన్నా ఎక్కువ టైం పట్టింది. ఓకే. మేము చాలా చదువుతామండి, చదవండి, నో ప్రాబ్లం. దీని తర్వాత ఏదైనా చదవండి. మాకు టైం లేదండి, 3 minutes, జస్ట్ 3 minutes. ఓకే. ఆ పేపర్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. ఆ పేపర్ మేము ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోలేమండి అంటే మీకు పాకెట్ సైజ్లో కూడా ప్రింట్ చేసి తీసుకొచ్చాను, జయ పంచకం. ఇది కావాల్సిన వాళ్ళు కూడా తీసుకోండి. ఓకేనా? ఎలాగైనా సరే తప్పకుండా ప్రతిరోజు దీన్ని మనం పఠించాలి. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి 5 శ్లోకాల సమాహారం జయ పంచకం. ఇందులో చాలా అనేకమైన డీప్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. కానీ డే 1 మనం వాటన్నింటినీ లోపలికి వెళ్ళి చర్చించుకోవడం వినటం కూడా కొంచెం కష్టమైన పని. ఎప్పుడన్నా సందర్భం ఉన్నప్పుడు శ్రీరామాయణంలో ఇంకొంచెం లోతుగా మనం పెడదాం. అన్నప్రాసన రోజే ఆవకాయ అంటే కొంచెం కష్టం కాబట్టి మెల్లిమెల్లిగా ఇది పైన కొంచెం అర్థాలు, చాలా విశేష అర్థాలు కూడా ఉన్నాయి వీటిలో. ఏదైనా సరే కొంచెం అర్థం తెలిసి భావించి మనం దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కోకిల కుహు కుహు అని కూస్తున్నప్పుడు అది ఏం మాట్లాడుతుందో మనకు తెలుసా అండి? తెలియదు. కానీ విన్నప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది. సంగీత కచేరీ జరుగుతున్నప్పుడు అది ఏ రాగమో తెలుసా మనకి? తెలియదు. విన్నంత మాత్రం చేత ఆనందం. అలాగే అర్థం తెలుసుకుంటే మంచిది, కొంచెం తెలుసుకున్నా సరే దాన్ని శ్రద్ధతోని భావించి చేయడం ముఖ్యం. దీన్ని మనం ఇలా చేయాలి. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం. మంగళాశాసనపరైః మదాచార్య పురోగమైః సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం. జయ శ్రీమన్నారాయణ. రామానుజ జయ రామానుజ జయ రామానుజ జయ రామానుజ. స్వస్తి. అనేక మంగళాశాసనాలు. జయ శ్రీమన్నారాయణ. So the next Sunday we continue with the Sankshepa Ramayana slokas. So today for this Sunday, this is the session. Thanks for everyone joining.
జయ శ్రీమన్నారాయణ, జయ శ్రీరామ్.